वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साडी जो विचार लड़ी सूरज प्रकाश ग्रंथ उपर चल रही है, उस दे संबंध विच अज एक इतिहास लड़ी का नवा प्रसंग लैके हाजिर होए हाँ। ये गुरबाणी नाल संबंधित है। ये घटना उस समय की है जदों गुरु नानक पातशाह करतारपुर जिहड़ा कि पाकिस्तान विच है उत्थे रह रहे सन ते भाई लहणा गुरु अंगद देव जी गुरु दरबार विच गुरु नानक पातशाह की सेवा विच हाज़र रहिंदे सन। एक दिन गुरु नानक पातशाह आराम कर रहे सन। असी इस ग्रंथ दे विचों ही पढ़ते हाँ जिहड़े अर्थ किए हुए ने डॉक्टर अजीत सिंह औलख ने। ये पोथी नंबर 2 है, ठीक, पन्ना नंबर है 573। शुरू होंदा है तो एक दिन गुरु जी बैठे हुए सन। भाई लहणा जी पास बैठे चरनां नूं घुट रहे सन। पैर घुटदियां जद पिन्नी वेखी तां उत्थे एक वड्डी झरीट नज़र आई। भाई लहणे ने दोवें हथ जोड़ के पुछया, हे मुक्ति दाते, आप जी नूं ये कंडा कित्थों वज गया है? बाहर किते ऐसियां थावां ते आप कदी भी नहीं गए। भाव सीधी जी गल है क्योंकि वो हमेशा हाज़री विच रहिंदे सन। भाई लहणा नूं पता सी कि गुरु नानक पातशाह ते इत्थे सवेर दे इत्थे ही ने, पर कंडा ताज़ा वजा होया। ते ये कहानी मतलब जो कवि ने घड़ी है वो असी सुनते हाँ। तो ये कंडा कित्थों वज गया है हुणे लगी प्रतीत होंदी है। भाव ताज़ा ताज़ा जिद्दां खून सिमदा हुंदा ना उवें है। इसका की कारण है ये मैनू दसो जी। ये सुन के गुरु जी ने वचन किया, एक आजड़ी बकरियां चार रहा है। मन एकागर करके बड़ी प्रीत नाल कीर्तन सोला पढ़ रहा है। जिथे कंडियां दियां बहुत झाड़ियां हन उत्थे प्रेम नाल फिर रहा है। मैं उसदे नेड़े हो के फिर रहा हाँ। उसदे अंगां नूं कंडा नहीं लगण दिंदा। ये झरीट मैनू उत्थे लगी है। हे लहणे, मेरे इस वचन नूं सच्चा मन्नो। लो गुरु नानक पातशाह जी नूं यह भी एक जिवें मजबूर बंदा हुंदा ना भी भाई लहणा गुरु नानक पातशाह के वचनों नूं तो सच्चा मानते ही सन। उहदे विच कोई दो रावां ही नहीं आ, वो सच्चा ही मानते सन। पर यह कवि कह रहा गुरु नानक साहब के मुख चों कढा रहा कि मेरे वचनों नूं सच्चा मन्नो। हुण ये सच्चा सिद्ध करने लई देखो किवें गुरु नानक साहब नूं मजबूर दस रहा। और गुरु नानक साहब अगे की कहंदे ने, जिथे भी कोई कीर्तन सोला पढ़ता है मैं निश्चय ही उसदे नेड़े हुंदा हाँ। ये कह के फिर एक सिख नूं बुलाया, उसनूं मुक्ति दाते कहण लगे। मतलब हुण सिद्ध करना कि जिहड़ी मैं गल कही है वो गप नहीं है, वो सच्ची है कि गुरु नानक पातशाह नूं अजिहा करना पैना सी कि उन्होंने कोई वचन कह दिते तो भाई लहणा किंतु करेगा। भाव की है कि कहानी नकली घड़ी है। कहानी घड़न वाले नूं खतरा लगा होया, उन्होंने डर पिया होया भी लोकी इत्ते किंतु ना करन। इस करके उस कहानी नूं पक्का करन लई वो हर गल ये कह रहा कि ये गल जिहड़ी है मैं पक्की सिद्ध करनी है भी जो मैं कहानी लिख रहा ये गुरु नानक पातशाह ने लिखाई है। उन्होंने एक बंदे नूं बुलाया, बुलावो, एक सिख नूं बुलावो क्या। आग्या पा के सिख उस थां गया। अच्छा, गुरु साहब ने की किया, अमकी थां ते भाव फलानी थां ते एक आजड़ी बड़े प्रेम नाल बकरियां चार रहा है। उसनूं वेख के उसदे पास जावो ते बड़े आदर सत्कार नाल उसनूं बुला के लियावो। आग्या पा के सिख उस थां गया जिथे आजड़ी बकरियां चार रहा सी। उसनूं वेख के कोमल आवाज़ विच बोलिया, तुहानूं गुणां दी खान गुरु जी बुला रहे हैं। ये सुन के
ਆਜੜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਜੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਤੂੰ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵੈਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਜੜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਇਕ ਰੀਤੀ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਝਰੀਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਢਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ, 2.5 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 50 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਲੇ ਦਾ, ਉਹ 50 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਝਰੀਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਾ ਹੀ ਬਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡੀ, ਦੰਭੀ, ਲਾਲਚੀ, ਢੋਂਗੀ, ਪੁਜਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਦੂ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕਦਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕਦਮ ਢਿੱਲੜ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ
ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ ਕਵੀ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਸਾ ਅਤੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਥੀ, ਨੋਟਬੁੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਪੋਥੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਾਲੇ ਆਦਿ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਨ 1532 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਤੇ 39 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 12 ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹੈ 1563 ਈਸਵੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ 1539 ਈਸਵੀ 'ਚ ਉਹ 39 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਨ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਨ 1604 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 9 ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਦਰ ਹੈ ਰਾਸ ਦੇ, ਔਰ 5 ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਿਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਸੋਹਿਲਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜੋ ਹੈ 13-14 ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹਾਲੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਿਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਿਲਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ 663 ਸਫਾ 'ਤੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਇਹ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸੋਦਰ ਹੈ ਰਸ ਦੇ ਅਤੇ ਸੋਹਿਲਾ ਦੇ, ਇਹ 9 ਤੇ 5 14 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸੀ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਏ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਰ 6 ਗੁਰੂ 6 ਕਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕਿਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੋਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਪਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਊ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਊ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੈਠਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਆਜੜੀ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਹਲੜ ਹੋ ਜਾਓ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਖਲਜੰਗਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਉਲਟੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੀ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਕਾਲ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਕਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ? ਅੰਤਕਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਜਾਦ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਚੇਰਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹਾਲੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੰਨ 1823 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਟਪਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਹੀ ਸੰਨ 1604 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। 1602, 3, 4 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਆਦਿਵੀਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਸਿੱਖ ਜਾਗ ਜਾਣ, ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਇਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।